ஸோ இன்னைக்கு லெக்சர்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா த ஃபுரியர் சீரீஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சீரீஸ். அடிக்கடி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வரக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுரியர் சீரீஸ்ல கண்டிப்பா ஒரு 10 மார்க் இல்லைனா ஒரு 1 மார்க் இல்லாத ப்ராப்ளமே எந்த ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்காது. ஸோ வாட் யூ மீன் பை ஃபுரியர் சீரீஸ்? த ஃபுரியர் சீரீஸ் is a mathematical tool used to represent a periodic function. ஒரு periodic function வந்து பாத்தீங்கன்னா periodic function நம்ம எப்படி கொண்டு ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம்னா using the Fourier series. பட் அந்த Fourier series என்ன இருக்குன்னா as a sum of sines and cosines and cosines. ஸோ அந்த sum of sin and cosine எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனா இருந்தாலும் நம்ம அந்த sum of sin and cosine ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம். அந்த ஃபங்க்ஷன் ஷுட் பி பீரியாடிக். ஸோ அதுதான் அப்படின்னா பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் நம்ம எதெல்லாம் பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம டைரக்டா ஃபுரியர் சீரிஸ் ஃபார்முலா போயிடலாம். ஸோ பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன். So in general, the periodic function, suppose if the function f of x is periodic, அப்ப என்ன வரும்னா the f of x plus a should be equal to f of x. அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா after the period a the function remains same for all values of x, for all x. அதுதான் periodic function. இங்க வந்து the period of the function என்னன்னு சொல்லணும். The period of the function இங்க வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா of x plus a க்கு அப்புறம் f of x கிடைக்குது. So the period of the function is a. இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் ஒபே பண்ணா தட்ஸ் a periodic functions. இந்த periodic functions என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்னா the periodic function should be sine and cosine. Periodic function or sine and cosines. There is other function also periodic function. So but எந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து periodic function கிடையாதுன்னா the function the x square x cube, the exponential function as well as the cos functions are not periodic. Function. Next periodic function வந்து பாத்தீங்கன்னா suppose if you are just changing my function x plus suppose 2 times the period of the function, அப்ப என்ன வரும்னா it should be equal to f of x plus a plus a. அப்போ நம்ம பீரியட் ஏங்கிற பீரியடுக்கு அப்புறம் என்னுடைய ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ மாறவே மாறாது. தட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஏ. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 2a நம்ம ஏ இருக்கிறோம். அப்ப இது வந்து எக்ஸ் பிரைம் எக்ஸ் பிரைம் வச்சுக்கிறோம். அப்ப என்ன ஆகுனா the f of the x prime plus a the function remains same. அதாவது f of x prime நமக்கு f of x prime என்னன்னு சொல்ல x prime என்னன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா x plus a. திரும்ப after the period a again it will give the same value of x. So அப்பனா நம்ம என்ன செய்யலாம்னா either it can be represented by x plus 2a, x plus 3a, x plus 5a after any period. It will give the same result. இந்த மாதிரி கண்டிஷன் ஒபே பண்ணா அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா periodic function. In general the f of x plus any n integer time the period it will reproduce the same value f of x. x ல என்ன வேல்யூ இருந்ததோ அதே வேல்யூ வந்துடும். இதுதான் நம்ம என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பீரியாடிக். இங்க வந்து n can be 1 2 3 4. so suppose என்னன்னா இந்த பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன்ல the f of x and g of x ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா have the period a period a. அப்ப என்ன சொல்லணும்னா then the new function then
function h of x, if it is sum of the something a times f of x plus b times g of x. இங்கே a and b are constant. மேபி நம்ம என்ன சொல்லலாம், கேபிட்டல் ஏன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ஸ்மால் ஏ வந்து பீரியடிக் யூஸ் பண்ணி கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி, தட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட். அப்போ the h, the f of x and g of x have the period a na, the h of x is nothing but linear combination of f of x and g of x. So this should have the h of x should have the same period a, the same period the a. So this is one of the conditions for the periodic functions. For this, a fundamental period for the some functions. And a and சொல்றோம். The fundamental period of the sum function. Fundamental of sum function. என்னென்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, the sin x, the first one, the sin x and cos x have fundamental period 2π. ஏன்னா 2πக்கு அப்புறம் அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன செய்யணும், இட் வில் ரிப்பீட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் sin x பிளாட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா y ஆக்சிஸில் என்னன்னா sin x, x ஆக்சிஸில் x. sin x என்ன ஆகும்னா 0 times 0, sin pi 2 it will be maximum. அதே மாதிரி sin pi it will be again minimum. அதுக்கப்புறம் 3π 2, 3π 2 it is negative maximum, and the maximum value பார்த்தீங்கன்னா 1, and the negative maximum வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is -1. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2π, yeah, it is இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்னன்னா பீரியட். அப்போ இது என்ன செய்யணும், திஸ் இஸ் அ பீரியட். அதாவது எப்போனா இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல என்னுடைய இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன செய்யணும்னா இட் இஸ் மூவிங் அப்போர்ட் டைரக்ஷன். அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல 0ங்கிற பாயிண்ட் எங்க மூவ் பண்ணுதுன்னா அப்போர்ட் டைரக்ஷன் இந்த பாயிண்ட்ல, அதாவது x = 2π. ஸோ அப்படின்னா the same phase the function experience any two successive point the same phase, அந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்னன்னா the period சொல்லுவோம். இங்க வந்து the period of the function is 2π. Similarly the cos x நீங்க plot பண்ணி பாத்தீங்கன்னா the period. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா after 2π the சார் வாய்ஸ் கேக்கல. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. நம்ம இப்ப கேக்குதா மேம்? சார் கேக்குது. எஸ் மேம், தேங்க்யூ. அது கொஞ்சம் இது டவர் மாறிக்கிட்டே இருக்கு மேம், அதனால டக்குன்னு மாறிடுது. ஸோ த sin 2x cos 2x have the fundamental period. நீங்க இதை ரெண்டுத்தையும் பிளாட் பண்ணி பாருங்க. have fundamental period என்ன வரும்னா the third point the tan x and cot x have fundamental period அதுவும் பாத்தீங்கன்னா it should be equal to pi. பைக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த tan x cos x it repeats its behavior. ஸோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா அந்த பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷனை பத்தி ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி. அப்புறம் what is Fourier series in terms of periodic function? The Fourier series, so the Fourier series
we can now do the Fourier series with the period 2pi. என்ன சொல்லலாம்? The f of x, the function can be expanded in the form of sine and cosine series. The a naught, the summation over n goes to 1 to infinity, an cos nx plus bn sin nx. bn sin nx. இதனுடைய பீரியட் வந்து பாத்தீங்கன்னா it should be 2pi. This is a Fourier series, the explicit form of the Fourier series. இதனுடைய period we can prove this f of x period 2pi ஈஸியா ப்ரூவ் பண்ணலாம். அது எப்படின்னா f of x plus 2pi அந்த பீரியடா சம் பண்ணா நமக்கு திரும்ப f of x கிடைக்கணும். அப்ப என்ன வரும்னா a naught பிளஸ் எங்கெங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் 2pi சம் பண்ணிக்கிங்க. n equal to 1 to infinity an cos nx plus 2pi plus summation over, இது ப்ராக்கெட்ல போட்டுக்கணும். ஸோ summation over n goes to 1 to infinity bn sin nx plus 2pi. அப்போ என்ன ஆகும்னா it will give a naught plus summation over n goes to 1 to infinity an cos of nx plus 2pi. நமக்கு என்ன தெரியும்னா cos nx, அந்த ஃபார்முலாவே என்னன்னா cos nx. And after the 2pi period it will give the same cos nx. அதே மாதிரி plus summation over n goes to 1 to infinity bn the sin of 2pi plus theta sin theta. ஸோ இங்கே thetaங்கிற இடத்த nx உட்காந்துருக்கு. அப்போ this is the f of x. அப்போனா நம்ம என்ன செய்யறோம்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப்டர் த 2pi it is producing the same function, so the 2pi is the period of the function. So in the given f of x, apna any function we can expand it in this form of the sine and the cosine series, that is a Fourier series. We can determine the constant. namak enna seiyana, what is a naught namak theriyadu, we need to determine from the given function. adhe mari enna na an, next வந்து பாத்தீங்கன்னா bn. இதை மூணுத்தையும் எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணலாம்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம்னா we can go into the problem. ஸோ இந்த a நாட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா the coefficient a நாட் நான் கொடுத்துறேன், அதுக்கப்புறம் கால்குலேஷன் ஈஸி. a நாட் ஈக்குவல் டு 1/2pi இன்டெக்ரல் -pi to +pi the f of x dx. அதே மாதிரி next the coefficient an, that should be equal to 1/pi integral of -pi to +pi the f of x the cos nx dot dx. next அதே மாதிரி the next coefficient வந்து பாத்தீங்கன்னா the bn. so the bn should be equal to 1/pi integral -pi to +pi the f of x the sin nx dot dx. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா the Fourier series ஓட the an bn a naught the coefficients of the Fourier series. இப்போ நீங்க என்ன செய்யலாம், we can prove. ஏன்னா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா the f of x எப்படி நம்ம a naught டிட்டர்மின் பண்ணுறது. ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா the f of x is a Fourier series of the function f of x that should be equal to a naught summation over n goes to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. So you can take the integration on the both sides. So integration from -pi to +pi. அதாவது இந்த interval வந்து பாத்தீங்கன்னா it is -pi to +pi, it is a period is 2pi, the length is 2pi. So அப்பனா நம்ம என்ன செய்யலாம்னா take integration from -pi to +pi on both sides. ஏன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு பண்ணா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் நம்ம அதே தான் பண்ணி ஆகணும். அப்போ நம்ம எடுத்தோம்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு -pi to +pi the f of x dot dx, ரைட் ஹேண்ட் சைடு அதே போலாம் பண்ணா the first term -pi to +pi
a naught dx plus the summation over n goes to 1 to infinity. அது வந்து summation independent of integration. அது summation எடுத்துட்டு integration பண்ணலாம், இல்லைன்னா integration எடுத்துட்டு summation பண்ணலாம். அதனால நம்ம minus 2 plus 5 the cos nx dot dx plus the summation over n goes to 1 to infinity bn வெளியில எடுத்தலாம் minus 5 to plus 5 the sin nx dot dx. அப்ப நமக்கு என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடுல a naught is constant, அதை வெளியில எடுத்துடலாம். இந்த dx integrate பண்ணா it's simply x. So the limit goes from minus 5 to plus 5 plus in the integration it will be 0. நீங்க போட்டு பாத்தீங்கன்னா it will give you the exactly the 0, the answer. So from the minus 5 to plus 5 the cos nx. அதே மாதிரி the sin nx minus 5 to plus 5 it goes to 0. அது கண்ண மூடிட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம், we can just substitute the 0. அப்ப நமக்கு என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா this integration goes to 0, this integration goes to 0. நீங்க இன்டகிரேஷன் பண்ணி பாருங்கன்னா cos nx இன்டகிரேஷன் பண்ணா sin nx. அப்பர் லிமிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா cos இன்டகிரேட் பண்ணா plus sin nx divided by n. upper lower limit minus 5, upper limit plus 5. அப்ப upper limit substitute பண்ணாலும் sin n pi 0, lower limit substitute பண்ணாலும் sin minus n pi, that is again 0. So this integration 0. இதை integrate பண்ணீங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும்னா cos of nx by n minus, ஏன்னா integration sin integration minus cos nx. இது lower limit minus 5, upper limit plus 5. cos n pi ஓட வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா minus 1 whole power n, minus of cos minus n pi ஓட வேல்யூ minus 1 whole power n. அப்ப ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கும். அப்போ சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அதுவும் 0 ஆயிடும். அதனால நம்ம அதை ப்ரூவ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை, டைரக்டா நம்ம என்னன்னா 0 போட்டுக்கலாம். அப்ப நமக்கு ஒரு a naught வரும், அப்பர் லிமிட் இஸ் 5 minus of lower limit is minus 5, so minus 5 போட்டுக்கலாம். அப்போ minus இந்த minus plus, so a naught மட்டும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வச்சுங்க. 2 pi லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா it goes to denominator multiplication. So 1 divided by 2 pi minus 5 to plus 5 the f of x dot dx. This is a naught. பாருங்க ஈஸியா வந்துருச்சு. So that's a given by this equation. இங்க பாருங்க. Next வந்து an பாத்தீங்கன்னா it's similar we can, but என்ன செய்ய போறோம்னா இந்த Fourier series to find an நம்ம என்ன செய்யணும்னா we need to multiply the f of x. Maybe நம்ம இந்த equation என்ன செய்யலாம்னா this is the main equation a. So இந்த equation a we multiplied on both sides by cos nx, and then we can integrate from minus 5 to plus 5 dot dx. அந்த ஸோ இதுதான் நம்ம இங்கே பண்ண போறோம். அப்ப பண்ண நமக்கு என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பண்ணும்போது நமக்கு என்னன்னா இன்டெகிரல் minus 5 to plus 5 இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கு f of x டாட் எதை கூட மல்டிப்ளை பண்றோம்னா cos nx கூட மல்டிப்ளை பண்றோம் into dx. அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்னன்னா இன்டெகிரல் minus 5 to plus 5 the a naught cos nx dot dx. cos nx கூட மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் டைம், நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி சமேஷன் n goes from 1 to infinity the an integral of minus 5 to plus 5. ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு cos nx இந்த சீரீஸ்ல இருக்கும், இன்னொரு cos nx கூட மல்டிப்ளை பண்றோம் dot dx plus the last term summation n goes from 1 to infinity the bn minus 5 to plus 5. ஆல்ரெடி என்ன இருக்குன்னா இங்க sin nx, இது கூட என்ன செய்யறோம்னா we are multiplied by cos nx dot dx. அப்ப என்ன வரும்னா the left hand side it will be minus 5 to plus 5 the f of x cos nx dot dx equal to, இது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும், வெறும் காசோ சைனோ இந்த ஈவன் இன்டர்வல்ல இருந்தா இட் கோஸ் டு 0. ஜஸ்ட் இன்டகிரேட் பண்ணி பாருங்க, இட் வில் கிவ் 0. அதே மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் cos ஸ்கொயர். த செகண்ட் டேர்ம் என்ன வரும்னா summation n goes from 1 to infinity the an integral of minus 5 to plus 5 the cos square nx dot dx plus
இந்த இன்டகிரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஆட் ஃபங்க்ஷன். ஏன்னா ஆட் ஃபங்க்ஷனாலே நமக்கு ஆல்ரெடி என்னன்னு தெரியும்னா நீங்க ப்ரூவ் பண்ணலாம். மேபி நான் என்ன செய்யறேன்னா இந்த ப்ரூஃபை இங்க போட்டுக்கிறேன். எதுனா the sin nx cos nx. அது எப்படி ஆட் ஃபங்க்ஷன்னா நம்ம வேரியபிளை this is we can define by the something new function f prime of x. நம்ம என்னன்னா ஆட் ஃபங்க்ஷனா இது வந்து ஆட் ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம். ஆட் ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்னா இது வரையும் ஃபேஸ் பண்ணிக்க மாட்டீங்க. அதாவது f prime of x க்கு வந்து மைனஸ் எக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணனா இட் will give மைனஸ் f of x. ஸோ அந்த வேரியபிள் மைனஸ் எக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணா the function turn into negative. அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் தான் என்னன்னு சொல்லணும் ஆட் ஃபங்க்ஷன். இப்போ சேஞ்ச் பண்ணுங்க. ஸோ f prime of மைனஸ் எக்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்கு அங்கெல்லாம் மைனஸ் எக்ஸ் போடுங்க. ஸோ சைன் ஆஃப் மைனஸ் nx காஸ் ஆஃப் மைனஸ் nx. நமக்கு சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா மைனஸ் சைன் தீட்டான்னு தெரியும். ஸோ மைனஸ் சைன் nx. காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா இட் இஸ் பிளஸ் காஸ் தீட்டா. ஏன்னா காஸ் இஸ் ஈவன் ஃபங்க்ஷன், அதனால காஸ் nx பிளஸ் காஸ் nx. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சைன் எக்ஸ் nx காஸ் nx வந்து என்னன்னு சொல்லலாம் f prime of x. அப்பதான் கொடுத்திருக்க ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இது அதனால தான் இங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் ஆட் ஃபங்க்ஷன் பட் இன்டர்வல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவன் இன்டர்வல் -π to +π. ஆட் ஃபங்க்ஷன் வித்தின் த ஈவன் இன்டர்வல் வந்தா கண்ணை மூடிக்கிட்டு இதை 0 போட்டுக்கலாம். ஆனா இங்க எவல்யூஷனே பண்ண தேவையில்ல. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம். அப்போ லாஸ்ட் டேர்ம் என்ன ஆயிடுதுன்னா இட் இஸ் 0, ஃபர்ஸ்ட் டேர்மும் என்ன ஆயிடுதுன்னா 0. அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா இன்டெக்ரல் -π to +π the f of x cos nx dot dx equal to the summation over n goes from 1 to infinity the an. இந்த cos square nx என்ன செய்யலன்னா -π to +π. cos square நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ண முடியாது. cos squareக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு 1 minus cos 2 theta by 2. Am I right? I think this is a formula. So yes, இல்லைனா நம்ம இதுவே என்ன செய்யலாம்னா we can do it in different manner but anyway it is fine. So அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா we can use the same formula cos 2nx by 2 into dx. அப்போ நமக்கு என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா summation over n goes to 1 to infinity the an the first இதை ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் -π to +π 1/2 into dx தனியா ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். ஒரு நெக்ஸ்ட் மைனஸ் இன்டெக்ரல் ஆஃப் -π to +π the cos 2nx by 2 dot dx. இது ரெண்டு இன்டெகிரேஷன் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த 2 வந்து 1/2க்கும் காமன், cos 2nx by 2க்கும் காமன். அப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்டெகிரேஷன் கண்ண மூடிட்டு 0ன்னு சொல்லிடலாம். ஏன்னா இட்ஸ் cos nx. இன்டெகிரேட் பண்ணா பிளஸ் sin 2nx by 2n வரும். அப்பர் லிமிட்டும் பாத்தீங்கன்னா சேம் வேல்யூ, லோயர் லிமிட்டும் சேம் வேல்யூ தரும். மைனஸ் பண்ணும்போது 0 ஆயிடும். கண்ண மூடிட்டு செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த இன்டெகிரேஷன் 0. அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த இன்டெகிரேஷன் என்ன வரும்னா the summation over n goes to 1 to infinity an. இதை வந்து என்ன செய்யலாம்னா we can call it an only. ஏன்னா n from 1 2 3 4 5 அது நமக்கு தெரியும். அதனால we can just an. அதாவது ஐன்ஸ்டீன் சமேஷன் இங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்பிளிசிட்டா நம்ம ஐன்ஸ்டீன் சமேஷன் யூஸ் பண்ண மாட்டோம், ஜஸ்ட் இம்ப்ளிசிட்டா யூஸ் பண்ணிப்போம். அதனால சமேஷன் ஆஃப் an யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்டெக் 1/2 இங்க வந்து என்ன இருக்குன்னா இட்ஸ் இன்டெக்ரல் ஆஃப் dx இருக்கு. dx வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் சிம்பிளி x. எதுல இருந்து எது வரைனா -π to +π. அப்போ an upper limit -π, lower limit is minus அது upper limit +π, lower limit is -π, it is +π. so an π plus π. so அப்ப நமக்கு என்ன வரும்னா the an என்ன வரும்னா 2π. ஆக்சுவலா இங்க /2 விட்டுட்டேன், /2. so அப்போ ஏன்னா 1/2 x -π to +π. அப்ப இந்த 2 கேன்சல் ஆயிடும். அப்ப an into π. இந்த பையை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்தோம்னா அதாவது இங்க ஃபைனல் ரிசல்ட் an π. அதாவது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது என்னன்னா இன்டெக்ரல் -π to +π லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு f of x cos nx dot dx. ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன கிடைச்சிருக்கா an π. an மட்டும் அங்க வச்சுக்கிட்டு பையை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்தோம்னா இட் இஸ் 1/π. பாருங்க, இதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த an ஓட வேல்யூ. ரொம்ப சிம்பிள்.
Similarly, நம்ம என்ன செய்யறோம்னா we can prove the bn. So bn வந்து பாத்தீங்கன்னா it's just a few more steps. ரெண்டு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா சிமிலர்லி நான் அதை உங்களுக்கு என்ன செய்யறேன்னா நோட்ஸ் தரும்போது கிளியரா தந்துடல, அதாவது எக்ஸ்பிளிசிட்டாவே இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமா சால்வ் பண்ணிருப்பேன். பட் இட்ஸ் சிம்பிள். சிமிலர்லி we can prove, அதாவது ரெண்டு அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன செய்யணும், ரெண்டு பக்கமும் f of x sin nx ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும், அதை இன்டகிரேட் பண்ணும் -π to +π. அப்போ நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன வரும், இட் வில் கிவ் த கோஎஃபிஷியன்ட் bn into π வரும். அந்த π லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வரும்போது இட் இஸ் 1/π. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டு ஃபைண்ட் த கோஎஃபிஷியன்ட் an bn a0 in the f of x. ஸோ இது ஈஸியா நீங்க ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். இன் ஜெனரல் எனி ஆர்பிட்ரரி ஃபங்க்ஷன், இன் ஜெனரல் any arbitrary function has period t. அப்ப வந்து என்ன செய்யலாம்னா we can define the fundamental frequency in terms of the period t, அதாவது the fundamental frequency the omega naught in terms of period என்ன சொல்லணும் 2π/t அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ the Fourier series என்ன வரும்னா, then the Fourier series எப்படி வரும்னா, இந்த மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் பீரியட் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனோட Fourier series f of x equal to a0 plus summation goes from 1 to infinity an of அங்க வந்து ஜஸ்ட் சிம்பிளி nx சொன்னோம், இங்க வந்து n omega naught x plus bn the sin n omega naught x. This is for any arbitrary function if it is having the period. அதே மாதிரி என்ன செய்யலாம்னா, if suppose இல்ல -π to +π இல்ல t இல்ல சப்போஸ் -l to +l அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா எப்படி பண்ணலாம். சப்போஸ் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா Fourier series of the given function f of x on the interval suppose -l the x னா +l -l to +l னா இது பாத்தீங்கன்னா the period is 2π. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா the period 2l க்கு அப்புறம் என்ன -l to 0 0 to l, அப்பனா the length is 2l, அப்பனா the period of the function is 2l. after 2l the function itself is repeat. அப்ப அந்த மாதிரி கேஸ்க்கு the Fourier series என்ன வரும்னா, the f of x equal to the a0 plus summation over goes from n to 1 to infinity the an cos of n π x by l plus bn sin of n π x by l. So this is the Fourier series for the -l to. நீங்க வேணா நீங்க என்ன செக் பண்ணி பார்க்கலாம். சப்போஸ் f of x plus 2l சப்ஸ்டிட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஃபைனலா நமக்கு என்ன வரும்னா f of x இதே வேல்யூ வரும். ஜஸ்ட் சப்ஸ்டிட்டிங் will prove that. அப்ப இதுல வந்து இந்த மாதிரி கேசஸ் வந்து a0 a1 சாரி an bn என்ன இருக்குன்னா ஃபார் this function. ஏன்னா இது கூட சம்டைம் கேட்பாங்க, பட் இதுவரையும் நான் கேட்டு பார்த்தல, இருந்தாலும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இந்த கேஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா, அதாவது the a0 we can prove 1/2l minus l to plus l the f of x dot dx. அதே மாதிரி நமக்கு என்ன வரும்னா the an that should be equal to 1/l minus l to plus l the f of x the cos n π x by l dot dx. அதே மாதிரி the bn என்ன வரும்னா 1/l minus l to plus l
the f of x, the sin n pi pi x by L into dx. So இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா the Fourier coefficient for the function having the period the Fourier coefficient. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா Fourier coefficient அந்த a not an dn. இதுல இன்னும் important property இருக்கு. Suppose Fourier series for even and odd functions அது எப்படி இருக்கும்? So that's a most important property. Gate pair net நம்மளுடைய TRB எக்ஸாம்ல கேட்கக்கூடிய இது 1 மார்க்ல கேட்பாங்க. Fourier series of even and odd function. Even and odd function. என்ன வரும்னு பாத்தீங்கன்னா so suppose நம்ம என்ன செய்யணும் let the f of x is defined on the interval minus L x is greater than minus s less than minus. In the interval define பண்றாங்க and extend periodically and extend periodically. அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஓகே ஃபைன். அப்படி இருந்துச்சுன்னா the even function, suppose for the even function first என்னன்னா suppose given f of x is even function, மீனிங் என்னன்னா எனக்கு கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் நான் எக்ஸ் வேரியபிள் மைனஸ் எக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணாலும் எனக்கு என்ன தெரியும்னா the சேம் ஃபங்க்ஷன், அதுதான் ஈவன் ஃபங்க்ஷன். அது என்னன்னா மைனஸ் சைன் தராது முன்னாடி. அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா the Fourier series for the even function case, that means it should satisfy this property. The Fourier series for the even function, the Fourier series contain only the constant a naught and cosine terms only for the even function. அப்பனா நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் கண்ணை மூடிக்கிட்டு என்ன செய்யலாம்னா f of x equal to the a naught plus summation n goes from 1 to infinity the an the cos of n pi pi x by L. So this is enough. நம்ம அப்பனா என்ன செய்யலாம்னா ஈவன் ஃபங்க்ஷன் இருந்தா a naught an கண்டுபிடிச்சா போதும், மற்ற bn நமக்கு தேவையே இல்லை. அதே மாதிரி சப்போஸ் if the function is hard, நமக்கு ஏ நாட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியும். நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல சொன்ன n எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியும், ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல நம்ம சொன்னோம். அது சப்போஸ் இஃப் த கிவன் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா the bn goes to 0, bn வந்து 0, an வந்து இந்த கேஸ்க்கு நான் 0, அதே மாதிரி a நாட்டும் இட் இஸ் நான் 0. இதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் ஆட் ஃபங்க்ஷன் நம்ம இதுல எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம். ஆட் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா if you are changing the function variable into minus x, then the function it will turn into negative of f of x. இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஆட் ஃபங்க்ஷன். அப்போ the Fourier series இந்த கேஸ்க்கு the Fourier series contains only the sine terms. அப்பனா அது f of x என்ன வரும்னா f of x equal to for odd function n goes to 1 to infinity bn the sine n pi pi x by L. கண்ணை மூடிக்கிட்டு நீங்க என்ன செய்யலன்னா a நாட் எவல்யூஷன் பண்ண தேவையில்ல, அது 0. b an எவல்யூஷன் பண்ண தேவையில்ல, அதுவும் பாத்தீங்கன்னா 0. ஒன்லி எது நான் 0 வரும்னா bn is not equal to 0. இது மட்டும் பார்த்துக்கணும். அதே மாதிரி இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃப்ரீ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இருக்கு, அது ஆல்மோஸ்ட் கேட்டதில்ல. மேபி இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃப்ரீ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எப்படி ரெப்ரஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கேட்க 1 மார்க்ல கேட்டாங்கன்னா தெரியணும்.
the complex uh, form of the Fourier series is என்ன வரும்னா it's a general form actually. In the complex form is a general form. Summation n goes from minus infinity to plus infinity Cn e to the power I n x. So this is in general the complex form. அப்போ இந்த Cn coefficient என்ன வரும்னா the Cn it is nothing but this should be equal to 1 by 2 pi integral minus pi to plus pi the f of x into e to the power minus I n x dot dx. நம்ம we can easily prove. ஏன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன செய்யணும், ரெண்டு பக்கமும் e to the power minus I n x ஆல f of x மல்டிப்ளை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும், மைனஸ் பை டு பிளஸ் பை இன்டெகிரேட் பண்ணணும். ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இந்த மாதிரி பண்ணா ரைட் ஹேண்ட் சைடு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி த இன்டெகிரல் ஆஃப் மைனஸ் பை டு பிளஸ் பை ஆல்ரெடி என்ன இருக்குன்னா Cn எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஆஃப் I n x நம்ம எது ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம், மைனஸ் I n x ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம், எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஆஃப் மைனஸ் I n x டாட் dx. இப்ப இது ரெண்டு பக்கமும் எவாலுவேட் பண்ணீங்கன்னா Cn வேல்யூ வரும். இது ரொம்ப சிம்பிள், அதனால நம்ம போக வேணாம். அதே மாதிரி இந்த கண்டிஷன் ஃபார் த கன்வர்ஜென்ஸ் இருக்கு. இந்த அதாவது இந்த Fourier சீரிஸ் வந்து எனக்கு கன்வர்ஜ் ஆகணும், ஒரு ஃபைனைட் ரிசல்ட் தரணும்னா தேர் ஷுட் பி சம் கண்டிஷன். அதையும் நம்ம பார்த்துட்டு எக்ஸாம்பிள் போயிடலாம். அதாவது த கண்டிஷன்ஸ் for the convergence. என்ன வரும்னு பாத்தீங்கன்னா the condition for the convergence first one வந்து பாத்தீங்கன்னா the given function should be periodic. F of x is periodic. function வந்து பீரியாடிக்கா இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா the f of x is piecewise continuous. either continuous or piecewise continuous. piecewise continuous na adu meaning enna it's a periodic. ஏன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பீஸா பீரியாடிக்லா இருக்கணும். அதே மாதிரி f of x should have finite number of maxima and minima in one period. f of x has finite number of maxima and minima in one period. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா f at the point of discontinuity இருக்கும். the Fourier series converges to the average to the left and right hand side. அதாவது எப்படின்னா சம்டைம் என்ன கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனா இருக்கு, பீஸ்வைஸ் கண்டினியூஸா இருக்கும். அதாவது என்னுடைய Fourier series இந்த மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும், இது வந்து டிஸ்கண்டினியூ, அந்த பாயிண்ட்ல டிஸ்கண்டினியூ ஆகும். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பீஸ்வைஸ் கண்டினியூஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் வேவ்னு வச்சுங்க. அப்போ இங்க வந்து சம் டிஸ்கண்டினியூட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இந்த இடத்த வந்து டிஸ்கண்டினியூட்டி இருக்கு, இந்த இடத்த டிஸ்கண்டினியூட்டி இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த இடத்த டிஸ்கண்டினியூட்டி இருக்கு. சோ இது இந்த இந்த மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க டிஸ்கண்டினியூஸ், இங்க டிஸ்கண்டினியூஸ், இது கண்டினியூஸ், இந்த இடத்த டிஸ்கண்டினியூஸ். இந்த மாதிரி என்னன்னா பீஸ் வைஸ் கண்டினியூஸா இருக்குன்னா அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் இதுதான் பாயிண்ட்னா இந்த x1ங்கிற பாயிண்ட் டிஸ்கண்டினியூட்டி இருக்கு. அப்போ the Fourier series converges to the average of the left and right hand side limit. இந்த இடத்த என்ன it should converge, இங்க இந்த இடத்த கன்வெர்ஜ் ஆகணும்னா இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்கண்டினியூட்டில it should have an average value of the left side as well as right. அந்த வேல்யூ ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆவரேஜ் வேல்யூல என்ன செய்யணும், it will converge. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பட் த Fourier series ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதுவரையும் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம், few exercise problems previous year கேட்டிருக்காங்க, எப்படி நம்ம அதை சால்வ் அதை பார்க்கலாம். என்னன்னா the periodic function
the f of x அதனுடைய பீரியட் வந்து பாத்தீங்கன்னா defined on minus pi to plus pi. என்ன கேக்குறாங்கன்னா அதாவது கொடுத்திருக்க ஃபங்க்ஷன் இந்த f of x என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்கன்னா அதாவது 0 from the left hand side of minus x to 0 minus pi to 0, but it is having 1, the value 1, the x is greater than 0, less than pi. இதான் பாத்தீங்கன்னா the period. Find the Fourier sine series representation. இங்கே சொல்லிட்டாங்க. இது வந்து என்னன்னா find the Fourier sine series representation. இது வந்து கேட்ல கேட்ட ப்ராப்ளம். இப்போ வந்து என்னன்னா இதை பிளாட் பண்ணியன்னா என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை பிளாட் பண்ணி பார்க்கணும். அது ஃபங்க்ஷன் f of x versus x. அப்ப இது இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன ஆகுதுன்னா பாருங்க, இது சப்போஸ் இதுதான் மைனஸ் பை, இது பிளஸ் பை. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 0 to மைனஸ் பைல என்னுடைய ஃபங்க்ஷன் 0, அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷன் 0 எந்த லிமிட்னா மைனஸ் பை டு 0. ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா ஃபிளாட்டா வரும் இந்த மாதிரி. அதே மாதிரி 0 to பை இந்த பாசிட்டிவ் லிமிட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல the function it is having 1. இது என்ன செய்யணும், it is repeat the period, it will repeat. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கும், அதாவது நெக்ஸ்ட் பை டு 2 பை 2 பை பை டு 3 பை வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். This is 3 pi. So இந்த மாதிரி என்ன செய்யணும், the function it will repeat. அப்படின்னா this is a period. 2 pi is a period. இந்த ரேஞ்ச் உள்ள பாத்தீங்கன்னா this is 2 pi. The period of the function is 2 pi. அதே மாதிரி இந்த இது பாத்தீங்கன்னா this is 2 pi. அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன செய்யணும், ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கு. அதாவது 0 1 0 1 அது ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆட் ஃபங்க்ஷன். இது பார்த்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இட்ஸ் சிம்பிளி ஆட் ஃபங்க்ஷன். நம்ம இங்க வந்து வேரியபிள் இல்லை, ஜஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பாத்தீங்கன்னா இதை பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து மேக்ஸிமம், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க மினிமம், இங்க வந்து மினிமம். ஸோ அப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவனா இல்ல, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட் ஃபங்க்ஷன். ஏன்னா ஒன் இஸ் த மேக்ஸிமம், த அனதர் ஒன் இஸ் மினிமம். அது அதர் சைட் இஸ். இங்க வந்து நடுவில் ஒரு மிரர் வச்சீங்கன்னா, இங்க ஒரு மிரர் வச்சீங்கன்னா, இங்க வந்து ஒரு மிரர் மாதிரி வச்சீங்கன்னா, இங்க வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு மேக்ஸிமம் 1 காமிக்கும், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 0 காமிக்கும். இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆட் ஃபங்க்ஷன், சிமெட்ரிக்கலா இல்ல ஆட் ஃபங்க்ஷன். அப்பனா நமக்கு என்னன்னா கண்ணை மூடிக்கிட்டு என்ன செய்யணும்னா the a0 is 0 as well as an is 0. It's kind of maybe it will give. நம்ம வந்து ஆட் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்ல முடியாது, ஏன்னா இது கான்ஸ்டன்ட். ஸோ அதனால அந்த இதை வந்து நம்ம இங்க எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்ல முடியாது. ஸோ இது ஆடுன்னு கூட சொல்லக்கூடாது. அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை மட்டும் சால்வ் பண்ணலாம். சைன் சீரீஸ் ரெப்ரசன்டேஷன். அப்போ நமக்கு என்னன்னா a0 a-no the cos series representation கேட்கல, just sine series. So but it's a still valid question whether it is odd or even. But இது symmetrical இல்ல about function கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது. So not even கொடுத்திருக்க அந்த representation of f of x not even. So அப்ப not even நம்ம என்ன சொல்லலாம், only odd function. So that is the first point we can notice. அப்ப நமக்கு கேட்டிருக்கிறது என்னன்னா the bn, explicit of bn கேட்டாங்க. நமக்கு bn ஆல்ரெடி தெரியும். என்னன்னா bn coefficient 1 by pi integral minus pi to plus pi the f of x sin nx dot dx. So bn கண்டுபிடிச்சிட்டா the Fourier series f of x equal to the summation over n goes to 1 to infinity bn sin nx dot dx. இதான் பாத்தீங்கன்னா the Fourier series for the sine series representation. அப்ப நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும், bn கண்டுபிடிக்கணும். Yes sir, any questions? Yes, okay. நம்ம என்ன செய்யணும், we need to find the bn. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த
Fourier series bn value substitute பண்ணோம். So அப்போ first we need to find the bn. So bn equal to 1 by pi. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் ஆகும் இந்த இன்டகிரேஷன். என்னன்னா minus pi to 0 f of x sin nx dot dx. ஏன்னா இங்க இந்த லிமிட்ல ஃபங்க்ஷன் 0, இந்த 0 to pi லிமிட்ல ஃபங்க்ஷன் 1. அதனால ரெண்டாவது ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறோம் இன்டகிரேஷனை. என்னன்னா நெக்ஸ்ட் pi to 0 f of x dot dx. எப்போ எங்க உங்களுக்கு bn is equal to 1 by pi இந்த minus இந்த 0 இந்த ஸ்டெப்ல இருந்தா சார்? இல்ல சார் முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சுங்களா? ஓகே, இதுல இருந்து சார். சோ இந்த லாஸ்ட் சொல்லிட்டேன் இல்லைங்க சார், அப்பர் லிமிட் லோவர் லிமிட். அதான் இதுல இருந்து இந்த bn is equal to 1 by pi 0 அதுல இருந்து இதுல இருந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஆமா சார், இதுல இருந்தே கட் ஆயிடுச்சு. ஓகே மேம், தேங்க்யூ. சாரி, நான் எனக்கு டைரக்டா யாரோ anyone கால் பண்ணிடுங்க. நான் என்னன்னா எல்லாருமே இருக்கீங்கன்னு நினைச்சிட்டு ரீச் பண்ணிட்டேன். ஓகே ஃபைன். இப்போ என்ன வரும்னா இந்த bn ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் பை டு 0 என்னுடைய ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 0. ஸோ அதனால இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த இன்டகிரேஷன் கோஸ் டு 0. பட் நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த இன்டகிரேஷன் பை டு 0 இந்த லிமிட்ல த ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ இங்கே 1 இன்ட்டு sin nx dot dx. அப்போ நமக்கு என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா this should be equal to 1 by pi integral of pi to 0 the sin nx dot dx. இதை இன்டகிரேட் பண்ணா நமக்கு என்ன வரும்னா இன் ஜெனரலா 1 by pi சைனை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு மைனஸ் cos nx அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் டினாமினேட்டர்ல போட்டுக்கணும். the limit goes from pi to 0. அப்போ மைனஸ் கூட நம்ம வெளியில எடுத்துக்கலாம், எண்ணையும் வெளியில எடுத்துக்கலாம். அப்போ minus 1 by n pi டினாமினேட்டர் இருக்க என்ன வெளியில எடுத்துட்டேன். நமக்கு வந்து வெறும் cos pi to 0. இப்போ லோயர் லிமிட் மைனஸ் அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம். ஸோ அப்போனா bn ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வரும்னா, மேபி நான் இந்த ஸ்லைடை ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். therefore bn ஈக்குவல் டு நல்ல கவனிங்க, இந்த ஸ்லைடு கிடையாது, இந்த ஸ்லைடில் கட் ஆயிடுச்சு. திரும்ப நான் இதை ரிப்பீட் பண்றேன். ஸோ bn ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வரும்னா மைனஸ் 1 by n pi cos of n pi it is pi to 0. இப்போ அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். bn ஈக்குவல் டு மைனஸ் 1 by n pi ஃபர்ஸ்ட் லோயர் லிமிட், அதுக்கப்புறம் அப்பர் லிமிட். லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணா நமக்கு என்ன ஆகும்னா cos n pi, சாரி இங்க வந்து nx, சாரி cos nx. ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக பை சப்ஸ்டிட் பண்ணோம், cos n pi மைனஸ் அப்பர் லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா cos n times 0. அப்போ நமக்கு என்ன வரும்னா the bn ஈக்குவல் டு மைனஸ் 1 by n pi cos n pi ஓட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் ஜென்ரலா மைனஸ் 1 ஹோல் பவர் n. அதை எப்படி மீட் பண்ண சொல்றேன். cos n into 0 it will be cos 0. cos 0 ஓட வேல்யூ 1. ஸோ இது எப்படினா நல்லா கவனிங்க ஐயா. எஸ் சார், நம்ம வந்து அப்பர் லிமிட் cos n pi இந்த ஜெனரலா இன்டகிரேஷன்ல அப்பர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் நம்ம தேங்க்யூ ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் அதையும் நான் மாத்திக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம். எஸ் தேங்க்யூ. ஓகே, இப்போ வந்து என்னன்னா அப்பர் லிமிட் cos of n into 0 minus the lower limit the cos of n into pi. Thanks for the correction sir. இப்போ என்ன வரும்னா n into 0 it will be a 0. so cos 0 the value is 1 minus இந்த cos n pi என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா it is minus 1 whole to the power n.
அது எப்படி cos n pi யோட வேல்யூ -1 ஹோல் பவர் n கேட்டீங்கன்னா, அதாவது n வந்து ஆடா இருந்துச்சுன்னா என்னோட வேல்யூ ஆடுனா 1 3 5 எக்ஸெட்ரா இந்த மாதிரி ஆட் வேல்யூ இருந்ததுன்னா cos ஓட வேல்யூ -1. அதே மாதிரி n ஈவனா இருந்துச்சுன்னா அதாவது 2 4 6 the cos ஓட வேல்யூ +1 எப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் n = 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. அப்போ 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா cos 1 into pi நமக்கு cos pi யோட வேல்யூ -1 தெரியும். பாருங்க ஆட் வேல்யூக்கு -1 வருது. அதே மாதிரி n = 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. அப்ப cos n pi க்கு வந்து என்ன வரும்னா 2 pi. cos 2 pi யோட வேல்யூ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், இட் இஸ் +1. அதே மாதிரி n = 3 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. அப்ப cos 3 pi இது பாத்தீங்கன்னா cos 3 pi 5 pi 7 pi இதுக்கு எல்லாமே -1 தான். n = 4 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. அப்ப வந்து cos 2 pi 4 pi 6 pi இந்த மாதிரி ஈவனா உள்ளார வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் +1. அப்ப இன் ஜெனரலா therefore in general cos n pi நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா -1 ஹோல் பவர் n. சோ அதை தான் நம்ம இங்க எழுதிருக்கோம். சோ -1 ஹோல் பவர் n. அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா the bn in general this is a value. ஆனா இதுல ஒரு பியூட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சப்போஸ் for n = odd for n = odd நமக்கு இந்த bn ஓட வேல்யூ என்ன கிடைக்குன்னா n = odd வேல்யூ -1/n pi உள்ளார என்னன்னா 1 மைனஸ் ஆஃப் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட வேல்யூ ஆடா இருந்தா -1 ஹோல் பவர் என்ன வரும்னா இட்ஸ் சிம்பிளி -1. அப்போ வந்து நமக்கு என்ன வரும்னா the bn = -1/n pi 1 -1 அப்போ வந்து என்ன வரும்னா -1 + 1 2/n pi. Suppose if n is even நம்பர்னா it can be 2 4 6 அந்த மாதிரி இருக்கலாம். அப்போ என்ன வரும்னா -1/n pi the bn = 1 bracket 1 minus the -1 suppose any even number power even number. அப்போ -1 power any even number it is +1. அப்போ வந்து என்ன வரும்னா 1 minus 1 this term goes to 0. அப்போ in general the bn coefficient it is -2/n pi for odd n. This is 0 for even n. ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ண சொல்லுங்க. எஸ். அப்போ நம்ம ஜெனரலா therefore the Fourier series இங்கே படிச்சலாம். சமையல் கட்டுக்குள்ளேயே போகாம சாப்பாடு எப்படி வரும்? The Fourier sine series நீங்க என்ன சாப்பிடணும்னு சொன்னாங்க அவங்க சமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க. என்ன வரும் கேட்டீங்கன்னா the f of x = the summation n goes from 1 to infinity the bn the sin nx. அப்ப என்ன வரும் கேட்டீங்கன்னா the f of x = summation n is suppose odd. ஏன்னா n is even வந்து 0 தெரியும் bn. n is odd க்கு வந்து நமக்கு என்ன தெரியும்னா it will be -2/n pi. That's odd value sin nx. So this is என்ன சாப்பிடலாம் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கேன். that is a bn coefficient for the odd value. Even value anyway we should not fix. Unnecessarily we are just calculating even. என்ன coefficient is 0 பண்ண முடியுது. இது இந்த மாதிரி நம்ம எடுக்கலாம். இது வந்து ஒரு gate x சூப்பரா இருக்கு. சொல்லி வச்ச மாதிரி 5 ரூம் இருக்கு. ஆளுக்கு ஒரு ரூமா எடுத்துக்கலாம். அதெல்லாம் தனியா இருக்க வேண்டாம். வேணும்னா நானே ஒரு ரூம்ல தங்கிக்கிறோம். இது என்ன செய்யணும்னா find the example. ஏய் தெரியாத இடம்டி. புது இடம் சேர்ந்தே இருக்கலாமே. ஏதாவது வரும் பயப்படுறீங்களா? = x² defined on எனக்கு ஒரு பேயா? என்னோட பயம் எல்லாம் மனுஷங்களை பார்த்துதான். -pi to +5 extend periodically find the Fourier series. பொம்பளைங்க தனியா இருக்கோம், யாரும் வந்து கலாட்டா பண்ணிடக்கூடாது இல்ல, அதான் சொல்றேன். நம்ம சேர்ந்தே எடுக்கலாம். Series it is simple. இது
ஐயோ மறந்தே போயிட்டேன். யோசிச்சுட்டா ஊருக்கு வந்துட்டு வந்து உங்க மாமாக்கு சொல்லவே இல்லடி. ஈவன் ஃபங்க்ஷன் ஏன்னா நமக்கு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவன் பவர் ஆஃப் எக்ஸ். அப்போ நம்ம ஈஸியா என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம், f of minus x equal to minus x whole square, it is plus x square, it is equal to plus x. அப்போ ஈவன் ஃபங்க்ஷனா the a naught is non-zero, an is non-zero for the even function, the bn is equal to 0. அதான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் the function even and odd function பார்த்தோம். அப்ப நமக்கு என்ன தெரியும்னா the Fourier series, the general form of Fourier series f of x equal to a naught the summation n goes to 1 to infinity an the cos n x. அப்ப நம்ம என்ன கோஎஃபிஷியன்ட் கண்டுபிடிச்சா போதும்னா இந்த Fourier seriesல bn and x 0 தான். So the an கண்டுபிடிக்கணும், சாரி a naught கண்டுபிடிக்கணும். a naught நமக்கு ஆல்ரெடி என்னன்னு தெரியும்னா எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா it should be equal to 1 by pi integral minus pi to plus pi f of x dot dx. I think it should be 1 by 2 pi or 1 by pi. 1 by pi. Yeah, 1 by 2 pi. நீங்க an equal to 1 by pi integral minus pi to plus pi f of x the cos nx dot dx. இதுவும் நமக்கு already தெரியும். So இப்போ நம்ம a naught a கண்டுபிடிச்சா we have done this problem. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா even function case. அப்ப நமக்கு என்னன்னா a naught equal to 1 by the 2 pi integral minus pi to plus pi. எனக்கு கொடுத்த ஃபங்க்ஷன் f of x என்னன்னா x square dot dx. அப்ப நமக்கு என்ன வரும்னா a naught equal to 1 by 2 pi. நம்ம instead of minus pi to plus pi, suppose நம்ம இது என்ன செய்யலாம்னா we can just multiply this integral by twice. Just we can evaluate from the 0 to pi x square dot dx. ஏன்னா minus pi to plus pi அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா என்னுடைய x square function வந்து பாத்தீங்கன்னா it is symmetrical. இந்த மாதிரி நம்ம pi to minus pi. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா the area is same. எதுனா the minus pi to 0 0 to pi லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா the area is same. அதனால நம்ம என்னன்னா இதுல இருந்து இது வரை இன்டகிரேஷன் பண்றதுக்கு பதிலா என்ன செய்யலாம்னா என்னுடைய ஃபங்க்ஷனை 0 to pi வரை இன்டகிரேஷன் பண்ணிட்டு ரெண்டால மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா it will be easy. நம்ம instead of multiplying this should be equal to minus pi to plus pi integration for integrating minus pi to plus pi. அதுதான் இங்க பண்ணிருக்கேன். நான் 0 to pi வரை இன்டகிரேஷன் பண்ணிட்டு ரெண்டால மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா because of the symmetrical nature of the given function. அப்பனா it's so simple. இந்த 2 க்கு 2 க்கு கேன்சல் பண்ணிடலாம். the a naught நமக்கு என்னன்னா ஸ்டெப்ஸ் வந்து கால்குலேஷன் ஸ்டெப்ஸ் பாருங்க 0 வந்ததல. அப்ப 1 by pi இந்த integral of x square dot dx என்ன வரும்னா x cube by 3 the upper limit is pi lower limit is 0. அப்போ 1 by pi upper limit வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா pi cube by 3 minus lower limit is 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா it is 0 by 3. அப்ப நமக்கு என்ன வரும்னா a naught equal to ஒரு pi கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா it is pi square by 3. மாமா என்ன சொன்னாருன்னு உங்க முகத்துல அப்படியே நவரசத்தையே காமிச்சிட்டீங்க. நேச்சர் நம்ம யூஸ் பண்ணது விட்டு உனக்கு தெரியுமா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்யாணம் பண்ணி போறவங்க கழிச்சு வந்தாரா நமக்கு என்ன இருக்கு 1 by pi integral of minus pi to plus pi f of x பாத்தீங்கன்னா x square cos இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஈவன் ஃபங்க்ஷன். நீங்க கொடுத்திருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா cos ஈவன் ஃபங்க்ஷன் x ஸ்கொயர் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் the product is ஈவன் ஃபங்க்ஷன். அப்பனா கண்ண மூடிட்டு என்ன பண்ணலாம் 1 by pi நாம என்ன செய்யலாம் twice the integration 0 to pi ரொம்ப புடிச்சு வெச்சவன் x square cos nx dot dx. it will simplify the problem. ஏன்னா minus pi plus pi போட்டா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் அதிகமாகும், வேற ஒண்ணும் இல்ல. அப்பனா an equal to என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா the an equal to 2 pi integral 0 to pi the x square cos nx dot dx. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஏன்னா இதை u ன்னு வச்சுக்கணும், இந்த cos nx dot dx dv ன்னு வச்சுக்கணும். அப்ப இன்டகிரல் ஆஃப் u dot dv equal to uv minus integral of v dot du. நான் ஜெனரலைஸ்ட் ஃபார்முலா அதுக்கப்புறம் சொல்லி தரேன், பட் இப்போதைக்கு இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கீங்க. அப்போ நமக்கு u ஓட வேல்யூ என்னன்னு தெரியும்னா x ஸ்கொயர். அப்போ du by dx என்ன வரும்னா it is 2x. அப்போ என்ன வரும்னா
du equal to 2x dot dx. இது du வேல்யூ. அதே மாதிரி dv என்ன இருக்குன்னா இந்த dv equal to cos nx dot dx. அப்ப ரெண்டு பக்கமும் இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்னா இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா integral of dv is v equal to integral of cos nx dot dx என்ன வரும்னா not minus plus sin nx divided by n. So அதுதான் v. இப்போ ஃபார்முலாவை நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். ஏன்னா uv நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. Therefore the an equal to 2 pi pi just first என்னன்னா uv. So u equal to x square, b equal to நமக்கு என்னன்னா sin plus sin nx divided by n. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா uv. Limit of the integration 0 to pi. Next minus integral of 0 to pi v dot du. So v என்ன இருக்குன்னா நமக்கு அடுத்தது sin nx divided by n du வந்து பாத்தீங்கன்னா 2x dot dx. So that's it. So இதுதான் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கொடுத்திருக்க ஃபார்முலா. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பர் லிமிட் நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது an to 2 pi pi ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் அப்பர் லிமிட். இங்க அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது பாருங்க இது pi ஸ்கொயர், இங்க வந்து என்னன்னா sin n pi any value of n sin n pi always 0. அப்பனா அப்பர் லிமிட் is 0 minus லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது sin 0 ஆயிடும். இங்க x ஸ்கொயர் இருக்கு, x ஸ்கொயர் 0 ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பண்ணா இது 0 ஆயிடும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் the result uv is 0. அப்ப நமக்கு என்ன மைனஸ் நம்ம 1/n வெளியில எடுத்துக்கலாம், 2 வெளியில எடுத்துக்கலாம். அப்ப 2/n integral 0 to pi நமக்கு என்ன இருக்குன்னா x வேரியபிள் இருக்கு sin nx dot dx. இதுவும் பாத்தீங்கன்னா we can do the integration by parts. ஏன்னா இங்கேயும் உள்ள என்னன்னா x sin x இந்த மாதிரி இருந்தாலும் integration by parts பண்ணலாம். அப்ப நமக்கு என்ன இருக்குன்னா இதை இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளைடா எடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ் கொண்டு போயிடலாம். இங்க -2/n இங்க வந்து 2/pi. அப்போ என்ன வரும்னா minus 2 plus 4 n pi integral of 0 to pi x sin nx dot dx. அப்போ வந்து an equal to என்ன வரும்னா an 4 pi n pi. இப்போ இங்க வந்து எழுதிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் பண்ணலாம். 0 to pi நமக்கு என்ன இருக்குன்னா x sin nx dot dx, x sin nx dot dx. இப்போ இதுல வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம்னா the u equal to x, இது வந்து dv equal to sin nx dot dx. இப்போ இதை வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா du equal to simply dx. இதை இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் v கிடைக்கும், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு v கிடைக்கும். sin nx இன்டகிரேட் பண்ணும்போது it will give minus cos nx divided by n. That's it. அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம், டைரக்டா சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம். Therefore the an equal to minus 4/n pi. Yes ma'am, cos nx divided by n. Is it right? ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேனா? plus cos nx sin கரெக்ட் தான். yes ma'am, sin டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா plus cos ma'am, இன்டகிரேட் பண்ணா minus cos. yes அதாவது integral of sin x dot dx it is minus cos x. அதே டிஃபரன்ஷியேஷன் என்ன வரணும்னா மேம், டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் sin x equal to plus cos x. இது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா plus cos x, இன்டகிரேட் பண்ணா minus cos x. yes ma'am, thank you for the correction. okay, அப்ப நமக்கு என்ன வரும்னா minus cos nx divided by n. அப்போ நமக்கு என்னன்னா uv இன்டகிரல்ல ஒரு பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணிக்கலாம். integral of u dot dv என்ன வரும்னா uv minus integral of v dot du. அப்போ u is x, v is நமக்கு என்ன இருக்குன்னா minus cos nx by n minus integral of 0 to pi v dot du. So v வந்து பாத்தீங்கன்னா minus cos nx by n. The du is nothing but it is dx. So அப்போ
இந்த லிமிட் வந்து u integral u dot dv க்கு சப்ஸ்டிட் பண்ணணும் 0 to 5. அப்ப நமக்கு என்ன வரும்னா it should be equal to minus 4 pi n pi. இந்த அப்பர் லிமிட் நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது என்ன வரும்னா it is pi மைனஸ் போடுங்க, எனக்கு மைனஸ் காஸ் nx இருக்கு by n cos of n pi. லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும் 0 ஆயிடும். ஏன்னா இங்க x உட்காந்துருக்கிறதால cos x 0 into something it will be 0. அதனால லோயர் லிமிட் 0. ஜஸ்ட் அப்பர் லிமிட் மட்டும் நான் என்னன்னா சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கிறேன். மைனஸ் இங்க ஆல்ரெடி உள்ளார ஒரு மைனஸ் இருக்கு பிளஸ், ஸோ மைனஸ் அண்ட் மைனஸ் பிளஸ் 1 n வெளியில எடுத்துக்கலாம். இப்போ என்ன செய்யலாம், we can integrate the cos nx. So cos nx integrate பண்ணா it will be plus sin nx by n 0 to pi. இப்போ செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த இன்டெகிரேஷன் கண்ணு மூடிட்டு என்ன செய்யலாம், we can put it 0. ஏன்னா pi x க்கு பதிலா pi சப்ஸ்டிட் பண்ணா sin n pi 0. 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணாலும் x க்கு பதிலா sin 0 0. அதனால அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் the second part of the integration goes to 0. அப்படின்னா நமக்கு என்ன மட்டும் கிடைக்குன்னா minus 4 pi 2 pi minus pi pi n. cos n pi ஓட வேல்யூ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், it is minus 1 whole power n. ஏன்னா மற்ற எல்லாமே 0. So this is a value we are getting. So அப்போ நமக்கு என்ன வரும்னா மைனஸ் இந்த மைனஸ் பிளஸ் 4, இந்த பைக்கு பை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் we can cancel, சாரி இங்க இருந்து 4 pi n pi not 2 pi, இது n pi, சின்ன கரெக்ஷன். ஸோ இங்க n pi, அப்போ வந்து என்ன வரும்னா 4 by இங்க n pi, இங்க pi pi கேன்சல் பண்ணிச்சு, இங்க n இங்க வெளியில n. ஸோ 4 pi n square minus 1 whole power n. Yes. So this is a value of a. Upon therefore, the f of x equal to a naught plus the summation n goes to 1 to infinity a n cos nx. அப்போ என்ன வரும்னா a naught நமக்கு என்ன கிடைச்சதுன்னா the a naught here it will be equal to 5 square by 3. So நமக்கு என்னன்னா the 5 square by 3 plus the summation n goes to 1 to infinity the bn an என்ன கிடைச்சதுன்னா 4 pi n square minus 1 whole power n the cos nx. That's it. For the given function the f of x square can be expanded in this form. So this is actually it's right. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யறோம்னா we can do the several problem. அதாவது நிறைய ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ ஐ திங்க் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டாப் ஹியர். நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க என்ன செய்யலாம்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதாவது